ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। क्यों मनना पेगा? मैं आपको भी यही बात कहता हूं। ये जितने तुम आ करके बैठे हो, मैं ऐलान करता हूं, अगर मिंबर पर खड़े होकर मैं भी कोई गलत जुमला बोलूं, खड़े होकर कहिए मौलाना तुम गलत कहते हो, क्योंकि हमने कलमा तुम्हारा नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा है। ये सोच कदों साढ़े जाएगी? असी ते गुलाम बने पे हाँ। मैं तुहाडा गुलाम नहीं, तुसी मेरे गुलाम नहीं, मैं तुहाडी रैयत नहीं, तुसी मेरी रैयत नहीं, मैं तुहाडे तो उच्चा नहीं, तुसी मेरे तो उच्चे नहीं, सब तो उच्चा अल्लाह तो बाद कमली वाले दी जात। ये सोच अपनी पैदा करो। इत्थे तो हाल ही बनया पिया वड्डे वड्डे जनाब जिन्होंने असी बड़ा कुछ समझने वो कहते हैं जी असी मिंबर ते खलो के जो कह दिता तुहानू मनना पेगा। क्यों मनना पेगा? इस जबान से जो कुरान और हदीस की बात निकले, लो जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो खड़े हो के चौक के मार मेरे सामने क्या मौलाना तेरी दीवार असी चौक के तेरी गालू मारने दीवार। क्यों? क्योंकि हमने कलमा किसका पढ़ा है? मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्म ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। हिन हशर दे पैंडे बहु मुश्किल ते होसी नगद सौदा न उदार होसी। हिन हशर दे पैंडे बहु मुश्किल ते मिलसी नगद सौदा न उदार होसी। मां दी कोलों दी मां कोलों पिया पुत्र बाब तो बेजार होसी। ते उथे बचना उमर मियाँ ने जेड़ा सोने दा ताबेआदार होसी। मुख्तसर हमदो सलात तो बाद थोड़ी जी आवाज़ खोल दो, थोड़ी जी इको इत्थे रहन दो, बस आवाज़ खोल दो। मुख्तसर हमदो सलात तो बाद अजीज भाइयों अल्लाह ताला दा नहायत ही शुक्र है कि जिंदी तौफीक खास नल असी अल्लाह दे घर अंदर जमा। मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडे तमाम वीरां दा एक एक मिनट दा बैठना कबूल फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, जिस माशरे चो मैं और तुसां जिस माशरे दे अंदर जिंदगी गुजार रहे हाँ, ये माशरा बहुत ही खराबियां और जलालतां दे अंदर मुबतला है। ना तिजारती तौर पर असी दुरुस्त हाँ,
نہ معاشی طور تے اور نہ ہی اخلاقی طور تے کردار اندر بھی بہتری لے کے آن دی ضرورت ہے اور ساڑھے رہن سہن اندر ان دے اندر بھی تبدیلی لے کے آن دی ضرورت ہے۔ جو دین سانو نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے سانا اس دین تے گھاٹی بندے عمل کردے نظر آ رہے ہیں، تو وقت اس بات دا متقاضی ہے کہ دوبارہ پھر اسی اس طریقے نال زندگی گزاریے کہ جڑا طریقہ سانو نبی پاک دس کے گئے سن۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک دے آن تو پہلا جڑے لوگ زندگی گزار رہے سن، اے آواز کہاں دی یار، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آواز، زندگی گزار رہے سن، ان دے بارے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ سونیاں تواڈے آن تو پہلا لوگ گمرائی دے اندر پھنس چکے سن، تے آج دے معاشرے دے اندر تے اس معاشرے دے اندر کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا۔ ادو بھی شرک عام سی، آج بھی شرک عام ہے، ادو بھی بے حیائی عام سی تے آج بھی بے حیائی عام ہے، ادو بھی لوگ قتل و غارت عام کر دے سن تے آج بھی ہے کہ کوئی نہ آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات دی ہے کہ اس معاشرے دی اصلاح کیتی جائے۔ تو سیانے بندے کہندے نے بھی جدو کسی چیز خراب نو صحیح کرنا ہوئے نا تے اپنے سامنے ایک صحیح چیز دا نمونہ رکھ لو، ان دے والے ویخ ویخ کے خراب معاشرے نو صحیح کر لو۔ ہن آپاں ویکھنا ہے کہ وہ کیڑی ایسی سوسائٹی ہے، ایسا معاشرہ ہے کہ جن دے وال ویکھ کے اسی اپنا معاشرہ درست کرنا ہے۔ سب تو بہترین، سب تو عظیم تے اچھی سوسائٹی ہوئے جن دی پرورش اور جنوں صحیح کیتا ہے جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہر گل ہر بندہ ماندا ہے کہ اس تو وڈا معاشرہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا کہ وہی معاشرہ صحیح ہے کہ جن دی اصلاح نبی پاک نے خود کی تھی۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ وہ معاشرہ جن دی اصلاح نبی پاک نے کی تھی سی نا، وہ اس تو بھی زیادہ خراب سی، اینا خراب سی کہ تسی اندازہ کرو بھی اپنے تے تھے سبزی دیاں منڈیاں لگ دیاں نے، ادو عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن، ایڈا خراب سی، ایڈا حرام کھاندے سن وہ لوگ کہ جدو بیت اللہ نو تعمیر کیتا گیا نا تے اعلان کیتا گیا بھی بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے تے حرام نہیں لگانا، حلال لگانا ہے، تے اینا وہ لوگ حرام کھاندے سن کہ بیت اللہ جڑا ایک کمرہ ہے اینا بھی مال جمع نہ ہویا حتیٰ کہ انہاں بیت اللہ وچ چھڑ دیتا۔ وہ جڑی بیت اللہ دے نال جگہ نظر آندی نا حتیم، یہ اصل بیت اللہ دی جگہ ہے، لیکن انہاں کل انی حلال دے پیسے ہی نہیں سن بھی انہوں تعمیر کر سکے، اینا حرام کھاندے سن۔ پھر نبی پاک نے اس معاشرے دی اصلاح کی تھی، کیویں کی تھی؟ اے آج دے جمعے اندر ویکھنا ہے، دعا کرو اللہ پاک میں شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری توجہ نال تسی بیٹھنا ہے
आपा वेखना है कि नबी पाक ने उस माशरे की इसलाह किवें कीती। नबी पाक अल इस्लाम ने मक्के के लोगों जमा फरमाया, इधर आओ भाई, सारे जमा हो गए। हुण नबी पाक की सलाह करन लगे, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आए दरूद नू प्यार नाल मोहब्बत नाल ज़ौक़ नाल पढ़ लो, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर अज दुआ करना, अल्लाह जड़ा तेरे नबी ते दरूद पढ़े उन्होंने बैतुल्ला दा हज नसीब फरमा दे। अल्लाह उन्होंने रोज़े ते बुला के दरूद पढ़ना नसीब कर दे। अल्लाह 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 सोने ते दरूद पढ़ पढ़ के असा कीते नज़ारे मदीने दे। सोने ते दरूद पढ़ पढ़ के असा कीते नज़ारे मदीने दे। सोने ते दरूद पढ़ पढ़ के असा कीते नज़ारे मदीने दे। मेरे नबी दी शान निराली है, विच जिक्र हदीस बुखारी है। मेरे नबी दी शान निराली है, विच जिक्र हदीस बुखारी है। कस्तूरी नालों बद के ने जो कतरे नबी दे पसीने दे। सोहने ते दरूद पढ़ पढ़ के असा कीते नज़ारे मदीने दे। जेड़े उमरा करन लई जांदे ने मूँ मंगियां मुरादां पांदे ने। जेड़े उमरा करन लई जांदे ने मूँ मंगियां मुरादां पांदे ने। सौ रब दी खात में हुंदे ने, दिलो हसद ते बुगद ते कीने दे। सोने ते दरूद पढ़ पढ़ के असा कीते नज़ारे मदीने दे। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नादल होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अंतकुमु लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। नबी पाक अलैहिस्सलाम इंज मक्के दे लोगां दे सामने खड़े होए ने, माशरे दी इस्लाह करन लगे ने। तवज्जो रखना, नबी पाक ने मक्के दे लोगां नू बुलाया, फरमाया इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, मैं तुहानू वाद करना आया वां, मैं तुहानू नसीहत करना आया वां, तुहाडे माशरे दी इस्लाह करना आया वां। ते तुहाडे माशरे दी इस्लाह करन तो पहला नबी पाक फरमाते ने मैं तुहानू एक तकरीर करना चाहना, एक वाद करना चाहना। और वाद देवे जिन्ने तुसी बंदे आ करके बैठे हो, नबी पाक फरमाते ने अंतकुमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। कल्ला कल्ला बंदा नुकरा च दिर सिर दे के बह जाए, या दो दो बंदे सिर नाल सिर जोड़ के बह जान। मेरी पूरी जिंदगी ते गौर करना है। मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना। पूरा गौर करना है,
मेरिया 40 साल जिंदगी दे अंदर अल्लाह माशाअल्लाह सौण वाले भाई आ गए ने अल्लाह इन्हों बरकत दे माशाअल्लाह अल्लाह इन्हों दीन वास्ते चुन लवे उची आखो आमीन मेरी बड़ी ख्वाहिश है माशाअल्लाह कि अल्लाह पाक इन्हू दीन दा मुहाफिज और दीन दा अल्लाह दीन दे अंदर लै आए माशाअल्लाह वैसे भी दीन है दीनदार है माशाअल्लाह लेकिन मैं कहना पक्का ते वक्त दा पाबंद बना दे इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो रखना दरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों एक गल कीती ए गल हुण पूरी तवज्जो नाल सुनिया जे नबी पाक फरमाते ने मैं तुहाडे अंदर 40 साल गुजार चुकिया वा कोई बंदा गौर करे इन्हां 40 सालां दे अंदर मैं किसी नूं गाल कड्डी होवे इन्हां 40 सालां दे अंदर मैं किसी दा हक मारिया होए इन्हां 40 सालां दे अंदर मैं किसी दी जमीन ते कब्जा कीता होए ए घोड़ा ते घोड़े दा मैदान है कोई एक कैब एक बंदा बां कढ़ के ऐलान करे मेरा हक खादा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन ते कब्जा कर लिया मेरे कोलों पैसे लेके उधारे वापस नहीं कीते कोई एक कैब एक गलती ते जदों नबी पाक ने इंज बां कढ़ के ऐलान कीता ते अगों जवाब आया अंता सादिकुल अमीन सोनिया असी कलियां कलियां गौर कीता तेरी सारी जिंदगी दा निचोड़ कढ़िया तेरे तो वड्डा सच्चा भी कोई नहीं ते तेरे तो वड्डा अमीन भी कोई नहीं है सोनिया तू साडी सलाह करनी है ते असी तेरी जिंदगी ते गौर कीता तेरे विच सानू एक ऐब भी नजर नहीं आया ये कौन कह रहे ने मक्के दे काफिर कह रहे अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना जरा मक्के दे काफिर गवाहियां दे रहे ने अल्लाह अल्लाह अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं वह शम्स कहीं वल लैल कहीं वल फज्र कहीं में फरमा कर कुरान मेरा बताला भी खुद यार की बातें करते हैं दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं अल्लाह अल्लाह हुण जरा तवज्जो रखिया जे मैं जिहड़ी गल तुहानू समझाना चाहना इंदे चो जिहड़ा नुक्ता लेना चाहना नबी पाक ने जिस माशरे दी सलाह करनी है अल्लाह दे पैगंबर ने इंज बां कढ़ के ऐलान कीता है को बंदा साबित करे मैं किसी नू तंग कीता होए कोई नहीं बोलिया लिहाजा फैसला बादियो इथों की पता पिया लगदा है जिस बंदे ने माशरे दी सलाह करनी है उनदी पहले अपनी होनी चाहिए है अल्लाह अल्लाह मैं जो तुहानू कवां झूठ ना बोलिया करो ते तुसी आखो मौलाना तुसी ते झूठ छड्ड दे कोई नहीं मैं तुहानू आखां गालियां ना कढ़िया करो तुसी आखो मौलाना तुसी ते गल गल नाल गाल कढ़ दिओ मैं तुहानू जो आखां बई 5 नमाज़ां पढ़िया करो ते मैं जुमा पढ़ावां ते नमाज एक भी ना पढ़ां मैनू दसो ना मेरी बात विच किवें असर आएगा मैं किवें तुहानू गल समझावांगा लिहाजा मेरे भाईओ ये सब तो वड्डा उसूल है माशरे दी सलाह दा जिन्ने सलाह करनी है उनकी अपनी सलाह होनी चाहिए असी तुहाडी सलाह की करनी है इत्थे ते मौलवी आपस
अंदर ही लड़ी जाते ने। असी उन्नी देर तक मौलवी नहीं बनते जिन्नी देर तक किसी गुलूकार दे नाल साडी सैल्फी ना बन जाए। असी ते उन्नी देर तक मौलवी नहीं बनते जिन्नी देर तक मिंबर ते खलो के जुगता ना मारिए। असी तुहाडी सलाकां दी करनी है। अल्लाह अल्लाह ये पहला उसूल है। नबी पाक ने गारंटी लई। ते नंबर 2 ए गल सुनिया जे अल्लाह दे पैगंबर इंज कोहे सुफा दी पहाड़ी ते खड़े ने ते नबी पाक ने फरमाया मक्के दे काफरो गल सुनो ना, मैं उत्ते खड़ा वां तुसी नीचे खड़े हो। मैनू पहाड़ी दा इधर वाला पासा भी नजर पे आंदा है, मैनू इधर वाला पासा भी नजर पे आंदा है। क्योंकि तुसी थल्ले खड़े हो तुहानू एक पासा ते नजर आंदा है पर इधर वाला पासा नजर नहीं आता। ते जे मैं तुहानू कवां पहाड़ी दे इस पासियों एक बड़ा वड्डा लश्कर हमला करने वाला है ते मेरी गल नू सच्चा समझोगे या झूठा समझोगे? ऐ सुनिया जे अगो जवाब की आया है। अगो कहन लगे ऐ मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अजे रिसालत दा ते ऐलान ही नहीं कीता नबी पाक ने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला गल सुनो जी। किवें दियां पहेलियां पे पांदे हो, किवें दियां गल्लां पे करदे हो। असी अपने बाप नू झूठा कह सकने आ, असी अपने पुत्रां नू झूठा कह सकने आ, असी अपने जुमलियां नू गलत कह सकने आ, असी अपने तफक्कर नू गलत कह सकने आ, असी अपनी सोच नू गलत कह सकने आ। लेकिन 40 सालां दी जिंदगी दे अंदर असी निचोड़ कढिया है। आसमान गिर सकदा है, जमीन विच अग लग सकदी है, समंदरां विच अग्गां लग सकदियां ने, लेकिन आमिना दे चन्न दी ज़बान चों निकलिया जुमला गलत हो ही नहीं सकदा। मेरे पैगंबर ने माशरे दी सलाह तो पहले 2 गारंटियां लईयां। पहले आपने वजूद की गारंटी लई, हाँ बई कोई बंदा बांह कढ़ के आखे मैं किसी नू तंग कीता होए, फिर जुबान की गारंटी लई, हाँ भाई अज तक मैं झूठ नहीं बोलिया। कोई बंदा साबित करे, कोई नहीं बोलिया। अगो जवाब आया मां जर्रबना का इल्ला सिदका। सोनिया तेरी जबान से जब भी हमने सुना या हक सुना है या सच सुना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना, जरा गौर कर दे जाना वीर जी। जिन्नी सलाह करनी है होंदी पहले अपनी होनी चाहिए। अल्लाह इत्थे ते अल्लाह जानदा है मौलवी गुस्से च आके इन्नियां को गालां कढ़ पैंदे ने भी बंदे समझदे ने असीं ते तैनूं मौलवी समझने सा, एडियां गालां कढ़दे ने। दुआ करो अल्लाह सानू भी सलाह करन दी तौफीक दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना, जरा गौर कर दे जाना। ए हुण 2 गारंटियां लईयां नबी पाक ने, हुण माशरे दी सलाह करन लगे ने नबी पाक। ते जिवें सलाह कीती है असीं उवें सलाह भी नहीं कर सकदे। अल्लाह दे पैगंबर ने जदों गारंटियां लईयां ते सामने खड़ियां कीता, फरमाया आओ हुण मैं तुहाडी सलाह करना वा। नबी पाक ने जिहड़ा पहला जुमला बोलिया हर बरेलवी जानदा है, हर देवबंदी जानदा है, हर वहाबी जानदा है। नबी पाक ने माशरे दी सलाह दा पहला सबक की बोलिया। अल्लाह अज कोई भी इंज नहीं करदा। नबी पाक फरमांदे ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए गल सुनो मक्के दे काफरो, अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा लेखा च मेखा मारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटे देने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटियां देने वाला कोई नहीं। मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, गौसे आदम भी अल्लाह, लजपाल भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर भी अल्लाह, कुन फयाकून भी अल्लाह। मशरक दा, मगरब दा, शमाल दा, जनूब दा, आसमाना दा, जमीना दा, हवावां दा,
जलबत दा, खलबत दा, ज़ाहिर दा, बातिन दा, अव्वल दा, आखिर दा, नूरियां दा, नारियां दा, खाकियां दा, पहलियां दा, वहाबियां दा, देवबंदियां दा, बरेलवियां दा, शिया दा, पूरी कायनात दा मालिक अल्लाह है और अल्लाह दी कसम कल्ला है। ये माशरे दी सलाह दा पहला सबक दे जेड़ा आज कोई भी नहीं करदा। अल्लाह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं नहीं मानता तुम्हारे लात को, मैं नहीं मानता तुम्हारे उस्सा को, मैं नहीं मानता ए जेड़े 360 तुसी बुत बनाए ने, नहीं मानता, जाओ नहीं मानता। ये नबी पाक ने पहला ऐलान किया। अल्लाह मैं लात को मानता हूँ, ना उज़्ज़ा को मानता हूँ, ना यऊक को मानता हूँ, ना नसर को मानता हूँ, ना तुम्हारे बुतों को मानता हूँ। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। मैं तालीम लेके आया हूँ। ये सर कट सकता है लेकिन गैर दे सामने झुक नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। ए माशरे दी इस्लाह दा पहला सबक के जेड़ा कोई भी नहीं करदा बल्कि रोकदे ने। असी जिथे तकरीर करन जाइए ना कहंदे ने भी इथे 5-6 दरबार ने ते तौहीद ना बयान करया बल्कि रोकिया जाता है। और अगर कोई तौहीद बयान करे तो कहा जाता है ये बंदा तफरकाबादी की बात करता है। इत्थे सजदा उथे सजदा, पीर दी गड्डी नूं सजदा, पीर दे जुत्तियां नूं सजदा, पीर दी खुड्डी नूं सजदा, पीर दी मुंदरी नूं सजदा, इत्थे सजदा, कबरां ते सजदा, ते जनाब हजरां नूं सजदा, कबर दी मूर्ति ते कबर ते सजदा। ओए हर जगह ते असीं सजदा पे करने आ ते टुरिया माशरे दी इस्लाह करन। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जब तक माशरे से शिरक नहीं जाता वहां इस्लाह हो ही नहीं सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा। मेरे पैगंबर ने पहला जुमला बोलिया अल्लाह बगैर तौहीद तो माशरे दी इस्लाह हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती हुंदी ते मेरे नबी कर लेंदे। 10 साल लगे। किन्ने साल? सारे बोलो किन्ने साल? 10 साल लगे। जनाब रोजे मदीने फर्द होए ने, हज मदीने फर्द होया है, ज़कात मदीने फर्द होई है ते मक्के की होया है? इको ही कम होया 10 साल के अंदर। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे मारो, मेरे बिलाल को तपती आग पे रख दो, मेरी सुनहरा की आंखों पे जुल्म कर लो, मेरी सुमैया के टुकड़े कर लो, मुझे शेब अबी तालम पे बंद करो, मैं सूखे पत्ते खाऊंगा लेकिन तेरे लाल के सामने नहीं झुकूंगा। नहीं सजदा कीता मेरे नबी ने। तुसी किवें माशरे दी इस्लाह करदे हो यार? मेरे पैगंबर ने सजदा नहीं कीता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा। गौर कर दे सन 10 साल लगे नबी पाक नू। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना जरा। आज लोग ये गल करते ने ना मौलाना इंज दी गल ना करे, आज बड़े हालात खराब ने। फैसलाबादिया अल्लाह दी कसम आज जोने हालात खराब नहीं जिन्हें मेरे नबी दी आन तो पहले खराब सन। हर बंदे ने अपना बुत बनाया। किसी ने कांसी दा बुत बनाया है, किसी ने सोने दा बुत बनाया है, किसी ने पित्तल दा बुत बनाया है। ऐ कौन है? ये बारिशां पांदा है। ऐ फलाना बुत जेड़ा है ये धियां देंदा है, ऐ पुत्र देंदा है। बैतुल्ला दे विच 360 बुत बने पै ने। हजरत इब्राहीम पैगंबर दी शक्ल दा बुत बनाया है, हजरत मरियम दे अलैहिस्सलाम दा बुत बनाया है। ते मेरे नबी ने आके ऐलान कीता, फरमाया मैं तुहाडी इस्लाह करना आया वां ते मैं तुहानू दावत देना वां। मैं नहीं सजदा करन देना किसी दे सामने। अल्लाहु अकबर। ते फैसलाबादिया जदों मेरे नबी ने ऐलान कीता, जेड़े मेरे नबी नू सादिकुल अमीन कहंदे सन ओही मेरे नबी दी जान दे दुश्मन बन गए। जदों मेरे नबी ने तौहीद दा ऐलान
کیتا اللہ اللہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈاں دی کھکھر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے مبوداں دا گستاخ جمعیں لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی آجا علا لہا آلیہتن الہا واحدا انہا ہذا لشیء عجاب مکہ دے کافر کہندے نے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہے ہر کم اللہ کر دائے ایک کڈی عجیب گالے فرمایا توانو عجیب لگے توانو جھوٹی لگے توانو سچی لگے تسی منو تے پوے نہ منو میرا نغمہ لا الہ الا اللہ میرا دستور لا الہ الا اللہ میرا منج لا الہ الا اللہ میرا دین تے اسلام لا الہ الا اللہ یارو اس گالوں چھوٹا نہ سمجھے آجے حتیٰ کہ سارے مکے دے لوگ جمع ہو کے آئے نے آپ دے چچی ابو طالب دے کول آ گئے نے انہاں کیا کیا سردار ابو طالب گل سن لے اپنے پتیجے نو گل پوچھ لے جنیاں دولتاں چاندہ لب جان گیاں جس عورت تے ہاتھ رکھے گا شادی ہو جائے گی عرب دیاں شورتاں بھی لب جان گیاں لیکن انہاں نو کہہ دے توحید دا اعلان نہ کرے ساڑے معبوداں نو غلط نہ کوے تے شامہ پہیاں نے میرے نبی گھر وچ آئے نے تے چچا سامنے لے کے بہ گیا ہے اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے مکے دے چودھری آئے سن کہندے سن دولتاں لب جان گیاں کہندے سن شہرتاں لب جان گیاں کہندے سن جیڑی عورت تے ہاتھ رکھے گا نکاح لب جائے گا تے میرے پیغمبر نے انج کر کے نظراں ملائیاں چاچے دی جان اندر انج کر کے اکھاں چکھاں پائیاں فرمایا چچا گل سن لے اے تے اینی کو سرداری دی گل پہ کر دینے اگر میرے ہاتھ تے مشرق دیاں دولتاں رکھ دیتیاں جان مغرب دیاں دولتاں رکھ دیتیاں جان میں اللہ دی توحید نو کدی نہیں چھڑ سکدا میں اپنا منج کدی نہیں چھڑ سکدا یارو تسی آکھو گے اے کوئی چھوٹی گل نہیں اے بڑی وڈی گل ہے میرے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم توحید تین گرنٹیاں دیتیاں نبی پاک نے فرمایا توحید مان لو عرب تے عجم دے مالک بن جاؤ گے توحید مان لو تفلیحو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ دا قرآن بھی یہ گل کر دے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن فرمایا جتھے توحید ہوئے گی اوتھے امن ہوئے گا جتھے توحید ہوئے گی اوتھے سکون ہوئے گا تے جتھے غیر اللہ نو سجدہ کیتا جائے چپے چپے تے غیر اللہ دی پوجا کیتی جائے اوتھے کدی بھی امن نہیں آ سکدا جتھے جناب مسیحتاں لا وارث ہون تے غیر اللہ نو چکن والے اڈے حکومتہ حفاظت کرن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس جگہ پہ غیر اللہ کو سجدہ ہوتا ہے وہ جگہ پلید ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے اور جس جگہ تے سجدہ اللہ پاک دی ذات نو کیتا جاندہ ہے اوتے رحمتاں برسدیاں نے اے ہائی وجائے جاؤ عرب دی دھرتی دی اندر سجدہ اللہ پاک نو کیتا جاندہ ہے زمین پٹو تھلوں تیل نکل دائے ایتھے زمین غیر اللہ تے سجدہ کیتا جاندہ ہے زمین پٹو تھلوں عذاب نکل دا پیا کبھی بھی قوم ترقی نہیں یہ بات لکھ لیں اصلاح معاشرہ کا سب سے پہلا اور بڑا سبق ہے میری مجلس میں سب آتے ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں سب کو جانتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں ساریاں دی پیر دی عزت کرو ولیاں دا رسولاں دا ادب کرنا ہے لیکن سجدہ کیوں کرنا ہے اللہ یہ توحید ہے 10 سال لگے حتیٰ کہ تسی یقین کرو ایسا وقت بھی آیا نبی پاک تے کہ سونے نے صبح سونے کپڑے پاک جانے تے جو شام نو آنا تے کپڑیاں تے لہو لگیا ہونا زخم بن جانے تے ماں ختیجہ نے میرے پیغمبر تے زخمہ تے پٹیاں کرنیاں
تے نال کہنا سونیا گھبرایا جنا اللہ تواڈیاں ضرور مدداں کرے میرے پیغمبر نے زخم کھا دے پر ایک دن بھی نہیں آکھیا ختیجہ میں توحید نہیں سنا سکتا حتیٰ کہ میرے پیغمبر حتیم اندر نماز پڑھ دے پہنے تواڈے چوں کئی بندے جان اونٹ دی اوجڑی کڈی وزنی کڈی گندی بدبودار ہے میرے پیغمبر تے لیا کے سٹ دیتی گئی میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال اٹھان دی رہی میرے پیغمبر نے توحید نہیں چھڑی حتیٰ کہ شیب ابی طالب دے اندر آپ جانتے ہیں 2.5 سال میرے پیغمبر کو بھوکا رکھا گیا مکے تو تھوڑا جا باری شیب ابی طالب ہے حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ شیب ابی طالب دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے پیاس نہ روندے سن تے انہاں دیاں چیخاں بیت اللہ وچ آندیاں سی میرے پیغمبر نے بھوک برداشت کیتی سکے پتے کھا لے میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے یاراں نے پر توحید دا نغمہ نہیں چھڑیا تسی کیویں معاشرہ سیدھا کر دے چپے چپے تے شرک ہے اللہ کی قسم ہے جب توحید آتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا میرے پیغمبر نے سب تو پہلا معاشرے دی اصلاح کی تھی فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے معاشرے دی اصلاح دا دوسرا سبق سنیے ذرا وقت سوڑا ہے موضوع بڑا لمبا ہے اللہ ایویں نہیں معاشرے دی اصلاح ہوندی ویر جی وقت لگدا ہے اسی کہنے رات نو سو جائیے صبح تبدیلی آ جائے انج کدی معاشرے درست نہیں ہوئے اسی کہنے رات نو سو جائیے صبح ملک پیرس بن جائے انج کدی بھی درست نہیں ہوندا وقت لگ دے معاشرے دی اصلاح واسطے اوے لوکاں دی اصلاح کرن واسطے بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نے پھر جا کے قوماں وچ تبدیلیاں آندیاں نے پھر جا کے انقلاب آندے نے اللہ اکبر اللہ ہن گل سنیا جے پہلا سبق دیتا لا الہ الا اللہ میں چاہنا وا ہر بندہ پوری توجہ نال میری گفتگو سنے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا نبی پاک نے دوسرا کی گل کی تھی فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ پہلے کلمے دی دعوت دیتی ہے پھر مقام رسالت دسی ہے وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے تانوں مقام رسالت سمجھنا پے گا محبوبہ گل کیے فرمایا جیڑا بھی کام کرنا ہے میرے پوچھن تو بغیر نہیں کرنا حتیٰ کہ اپنی بیٹی دی شادی بھی کرنی ہے میرے پوچھن تو بغیر نہیں کرنی حتیٰ کہ تسی والاں دی کٹنگ بھی کروانی ہے میرے طریقے تو بغیر نہیں کروانی حتیٰ کہ تسی خوشی بھی کرنی ہے میرے طریقے تو بغیر نہیں کرنی حتیٰ کہ کوئی غمی بھی کرنی ہے میرے طریقے تو بغیر نہیں کرنی میرے پوچھن تو بغیر تسی کچھ نہیں کر سکتے فیصلہ آبادیو او جڑے لوگ سن نا انجی کریا کر دے سن اپنی مرضی نال زندگی گزار دے سن ہر وڈیرے دا اپنا قانون ہے ہر چودھری دا اپنا قانون ہے کوئی دھیاں نو زندہ دفن پیا کردا ہے کوئی عورتاں نو زنداناں وچ بند پیا کردا ہے کوئی قتل و غارت عام کیتی پھردا ہے میرے نبی نے آ کے اصلاح کی فرمایا نہیں یہ قانون سارے میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اب قانون محمدی چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اصلاح کیویں کی تھی فرمایا تواڈے تے زبردستی نہیں جو کرنا ہے کر لو لیکن جو بھی کرنا ہے میرے کولوں پوچھ کے کرنا پے گا حتیٰ کہ بیٹی دی شادی انج کرنی ہے جویں میرا طریقہ ہے حتیٰ کہ والاں دی کٹنگ بھی انج کروانی ہے جویں میں نبی طریقہ دساں گا حتیٰ کہ خوشی تے غمی جو بھی کرنا ہے میرے طریقے تو بغیر نہیں کرنا تسی اندازہ کرو نا کئی بندے انجوی نبی پاک دے سامنے آئے نے ایک لفظ پڑھے آئے میرے نبی انہوں نبی دس دے نے اور رسول پڑھ دائے میرے نبی رسول دس دے نے اور نبی پڑھ دائے فرمایا نہیں میں رسول دساں تینوں رسول پڑھنا پے گا میں نبی کواں تینوں نبی پڑھنا پے گا ایک لفظ بھی میں تینوں بدلن نہیں دینا مقام رسالت تینوں کیا جاندہ ہے حتیٰ کہ آسمان تو قرآن دیئے تائیے ان اللہ و ملائکہ
मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मेरे नबी ते दरूद पढ़ो ना। इत्थे जरा गौर करिया जे, मेरे नबी दे सहाबा ने अरबी बोलदे सन कि नहीं बोलदे सन? अरबी दर नस्ल अरबी सन, उन्हां दे बाप अरबी सन, उन्हां दे दादे अरबी सन, उन्हां दे पुत्र अरबी सन, उन्हां दियां बीवियां अरबी सन। मजाले किसे सहाबी ने आखिया होए सोनिया तुसी दरूद पढ़न दा हुक्म दिता है, ऐ मैं कोलों जुमले लेके आया बना के? नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुकाम रिसालत इसका नाम है। जिस नबी ने दरूद पढ़न दा हुक्म दिता है, तरीका भी उंदा ही चलेगा, लफज भी उंदे ही चलाए जाएंगे। हत्ता के सैयदना फरूक आदम भी अखां जनाब झुका के बैठे ने, मेरे सिद्दीक भी बैठे ने। सोनिया असी कुछ भी नहीं कहना, वो ही करना है जो साडा महबूब हुक्म देगा। एक जुमला भी कोलों लेके नहीं लेके आना। सैयदना अली उल मुर्तदा फरमाते ने, सर्दियां दे अंदर जदों नबी पाक ने हुक्म दिता आपने मौदियां ते मसा ऊपर वाली जगह ते कर लिया करो ना। फरमाते ने मैं बह के सोचन लग पिया, अली अकल नहीं मानदी, मौदियां दा मसा ते थल्ले करना चाहिदा है क्योंकि गंद थल्ले लगा हुंदा है। फरमाते ने मैं अल्लाह दे पैगंबर दे सामने आके बह गया, फरमाया लऊ कान दीनु राय लकाना असफल अल खुफी। फरमाया सोनिया मैं भी हाशमी खानदान दा वां, मैं भी तुहाडे नाल जिंदगी गुजारदा रहा वां। अली दी अकल कहंदी है मौदियां दे थल्ले मसा करना है, तुहाडा दीन कहंदा है उत्ते मसा करना है। लेकिन मैं अपनी अकल दी नहीं मननी क्योंकि दीन तुहाडे ते उतरिया है, शरीयत तुहाडे ते उतरी है, जबरील तुहाडे ते आया। एक भी जुमला मैं कोलों नहीं बना सकदा। यारो इंज करके मुकाम रिसालत मेरे नबी ने दसिया। अज साडी की हालत है, हर बंदे दा अपना कानून है। इस मसीह दी अदान वखरी है, उस मसीह दी अदान वखरी है। इत्थे अदाना दे टाइम होर ने, उत्थे अदाना दे टाइम होर ने। इत्थे जनाजे दा तरीका होर है, उत्थे दराजे दा तरीका होर है। वजह की है? हर बंदे दा अपना कानून है। अल्लाह के पैगंबर की कदरों कीमत भूल चुके हम। अल्लाह दे पैगंबर नू तरजीह कोई नहीं देंदा। हत्ता के हक ते बनदा है मैं थल्ले, मेरा मिंबर थल्ले, मेरा बाप थल्ले, मेरी मां थल्ले, मेरे बच्चे थल्ले, किसे दी कोई हसीयत नहीं। रब्बे काबा दी कसम है, अल्लाह दी जात तो बाद अगर दुनिया ते किसे दी हसीयत है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सोच नबी पाक ने उस माशरे में पैदा की, गुलामी की जंजीरें तोड़ी। साडा ते हाल है ना, लो जी मेरी पगड़ी वेखो किड्डी वड्डी है ते मेरे कोल गड्डी किड्डी वड्डी है। जो मैं कह दिता तुहानू मनना पेगा। क्यों मनना पेगा? मैं आपको भी यही बात कहता हूं, ये जितने तुम आ करके बैठे हो, मैं ऐलान करता हूं अगर मिंबर पर खड़े होकर मैं भी कोई गलत जुमला बोलूं, खड़े होकर कहिए मौलाना तुम गलत कहते हो क्योंकि हमने कलमा तुम्हारा नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। ये सोच कदों साडे च आएगी? असीं ते गुलाम बने पे हां। मैं तुहाडा गुलाम नहीं, तुसी मेरे गुलाम नहीं, मैं तुहाडी रैयत नहीं, तुसी मेरी रैयत नहीं, मैं तुहाडे तो उच्चा नहीं, तुसी मेरे तो उच्चे नहीं, सब तो उच्चा अल्लाह तो बाद कमली वाले दी जात। ये सोच अपनी पैदा करो। इत्थे इत्थे तो हाल ही बनया पिया वड्डे वड्डे जनाब जिन्होंने असी बड़ा कुछ समझने आ, वो कहते हैं जी असी मिंबर ते खलो के जो कह दिता तुहानू मनना पेगा। क्यों मनना पेगा? इस जबान से जो कुरान और हदीस की बात निकले, लो जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो खड़े हो के चौक के मार मेरे सामने क्या मौलाना तेरी दीवार असी चौक के तेरी गालू मारने आ दीवार। क्यों? क्योंकि हमने कलमा किसका पढ़ा है? मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना, जरा गौर कर दे जाना। ये सोच पैदा की थी नबी पाक ने उस माशरे दिन। एक होर गल सुनिया जे पूरी तवज्जो नाल। नबी पाक बैठे ने, एक बंदा आया, उन्हें आके सवाल किया, नबी पाक जवाब दे रहे ने। ते जदों नबी पाक ने जवाब किया कहंदा यस तुसी सही कह रहे हो। फिर नबी पाक को सवाल किया, नबी पाक ने जवाब किया कहंदा यस तुसी सही कहंदे पे हो, ठीक कह रहे हो। फिर नबी पाक को सवाल किया,
نبی پاک نے جواب دیتا. صحابہ حیران ہو گیا. صحابہ کہنے لگے سونیا کڈا عجیب بندہ ہے. جدو چلا گیا نا تو صحابہ کہنے لگے کڈا عجیب بندہ ہے, نالے سوال کردا ہے تے پھر جدو تسی جواب دیندے ہو تے کہندا ٹھیک جواب دیتا ہے. انہا مطلب ہے انہوں سارا کچھ پتا ہے کیونکہ تائیں تے ٹھیک پیا کہندا ہے. تے نبی پاک فرما دینے صحابیو تسی صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ آن والا کوئی عام بندہ نہیں ہے تے جبریل امین سی. یہ جبریل امین سی. ہون دیکھو جبریل امین دی کڈی اچھی شان ہے, ایڈی شان ہے, انشاءاللہ کسی جمعے وچ بیان کرانگے. نبی پاک نے ایک دفعہ جبریل نو اصلی شکل اندر ویکھیا تے آپ نے انہیں دو پر کھولے, ایک پر مشرق اندر ایک پر مغرب دی اندر. انج دے 600 پر اللہ پاک نے عطا کیتے. ایڈی شان ہے, نوریاں دا سردار ہے, ہر نبی تے وہی لے کے آن والا ہے. اے گل سنیا جدرا کڈی اونچی شان ہے جبریل امین دی. تے جبریل امین نے آگے آکھیا چلو بھی صحابیوں سیدھے ہو گئے میں تانوں دین سناواں. انجا کیا کیوں بھئی ہوندی کی جرت ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے دو زانوں ہو کے بہ گیا. دو زانوں دا مطلب ہے جویں تشہد کے اندر بیٹھ گیا, نظرہ نیویاں کر لیاں, سوال کردہ پیا ہے. نبی پاک جواب دے رہے ہیں, سارا کچھ پتہ ہے جبریل نو, لیکن جبریل دسنا چاہتا ہے پوری کائنات کے لوگوں کو کہ دین وہ نہیں جو جبریل کی زبان سے نکلے بلکہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے. تو جبریل نے نہیں آکھیا بھی میں تانوں دین پہ نہیں, فرمایا سونیا تسی دسنا ہے تے وہ گل دین بننی. اسی نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب تسی بیان پہ کر دے ہو تو آڈی شان بڑی ہے, لیکن اسی ہوئی مننی ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی. اللہ اکبر. اللہ توجہ رکھنا درا. اے دو گلہ نبی پاک نے سمجھائیاں, مقام رسالت سمجھایا, پہلے تو ہی سنائی پھر مقام رسالت سمجھایا. معاشرہ درست ہویا کہ نہیں ہویا, غلامی جو نکلے کہ نہیں نکلے, ہر بندے دی غلامی کرن تو بہتر ہے محمد رسول اللہ دی غلامی کیتی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسرا کام ہی نبی پاک نے انہاں وچ کیتا. نبی پاک نے اس معاشرے وچوں غربت دا خاتمہ کیتا. جدو نبی پاک مکے چو مدینے وچ آئے نا تے مکے دے لوگ جڑے مکے دے مسلمان سن غریب ہو گئے سن, کیونکہ گھر بار چھڑ کے جو چلے گئے مدینے دے اندر, حتیٰ کہ کئیاں نے بیویاں تک چھڑ دیتیاں تے آ گئے مدینے دے اندر. ہن ویکھیا جے نبی پاک نے اس معاشرے چو غربت نو مکایا جڑی ساڈے حکمران اج تک نہیں مکا سکے. اللہ دے پیغمبر نے کیا کیا, ایک غریب مکے چلیا ایک امیر مدینے چلیا, دوواں دے ہتھاں وچ ہاتھ پوائے, فرمایا فاصبحت بنعمتہ خوانا. تسی آپس اندر بائی بائی بن جاؤ, میں تانوں ویر ویر ویکھنا چاہنا وا, میں تانوں بھرا بھرا ویکھنا چاہنا وا. اللہ اکبر. تے جدوں میرے نبی نے انہاں نوں ویر ویر بنا چھڑیا پھر انہاں ویر بن کے وکھایا. اللہ دی قسمیں جسے کل دو بیویاں نے کہندا سونیا میں ایک نو طلاق دینا وا, ایک بیوی اندے نال شادی کر دیو. انیاں جناب قربانیاں دیتیاں, حتیٰ کہ کئیاں دیاں دو دکاناں نے ایک دکان اپنے ویر واسطے قربان کر دیتی. ایک کیڑا ویر ہے, ماں جمعہ ویر نہیں, باپ والو ویر نہیں, اے او ویر جنہوں محمد رسول اللہ نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے نبی پاک نے کم کیوں کیتا, فرمایا جدو ویر ویر بن کے رہو گے لڑائیاں ساریاں ختم ہو جان گیاں, جدو ویر ویر بن کے رہو گے نقصان سارے ختم ہو جان گے. جدو میں اپنے اے میرے نال دا گوانڈی ہے میرے گھر دے نہ رہندا ہے تے میں انہوں گوانڈی نہ سمجھا, میں اپنے ویر دا گھر سمجھا, اے میرے ویر دا گھر ہے. تے فیصلہ آبادیہ کڈی وڈی صلاح ہون لگی ہے جدو میں نال دے گھر نوں اپنے ویر دا
घर समझांगा ते कदी भी छत ते चढ़ के उन्दियां इज्जतां वाल नहीं तकांगा। जदों मैं अपने वीर दा घर समझांगा कदी भी उत्थे चोरियां नहीं करांगा। जदों मैं वीर दा घर समझांगा कदी भी उत्थे जादू ते टूने नहीं करांगा। अल्लाह दे पैगंबर ने भाईचारा कायम किया। वीर वीर बन जाओ नुकसान खत्म हो जाणगे। अज साडे माशरे दा की हाल है, असी वीर वीर नहीं, इत्थे ते सक्के वीर अपने वीरां ते जादू पे करदे ने, इत्थे ते सक्के वीर अपने वीरां नूं कतल पे करदे ने। मैनूं दसो किवें माशरा दुरुस्त होएगा? फरमाया फा असबहतुम बिनिअमतिही खवाना। जदों तुसी वीर वीर बन जाओगे माशरे दे अंदर अमन ते सुकून पैदा हो जाएगा। दुआ करो अल्लाह सानू वीर वीर बन के रहने दी तौफीक दे। माशरे की दुरुस्ती के लिए ये जरूरी है हम चलते फिरते अपने मुसलमान भाई को भाई समझे। जब भाई समझेंगे कभी भी उसका नुकसान नहीं करेंगे। हत्ता के फिर उन्हें इन्ना वीर बन के विखाया। कुर्बान जावा हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ सब कहो रज़ी अल्लाह ताला जो दुआए ना मदीने अंदर ते नबी पाक ने फरमाया अब्दुल रहमान बिन औफ तुहाडा भरा है, इंदे नाल तावन करो। मैं कुर्बान जावा एक गल तुहानू मैं पहले भी दस चुकिया वा। एक सहाबी उठिया सोनिया मेरियां दो बीवियां ने, एक नू तलाक देना वा अब्दुल रहमान नाल शादी कर दियो। कोई मिसाल ते कायम करे, ओ कोई अपना घर भी तोड़दा भला। कोई अज तक दुनिया च मिसाल मिल ही नहीं सकती जिवें दी नबी पाक ने, नबी पाक की वो सोसाइटी में मिसालें मिली जो माशरा नबी पाक ने दुरुस्त किया। फरमाया भाई भाई बन जाओ। और यही बात है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई ऐसा है, एक जिस्म की मनिंद है। जैसे जिस्म में कोई दर्द होती है पूरे जिस्म में महसूस होती है, एक हिस्से में तकलीफ हो पूरा जिस्म परेशान होता है। मेरे मोहतरम भाइयों यही मैं एंड पे पैगाम देना चाहता हूँ। फलस्तीन में हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन हमारे जितने ममालिक मुस्लिम बैठे हैं सब कोई भी उस तकलीफ को महसूस नहीं कर रहा। उन छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें, उन छोटे छोटे बच्चों की चीखें, गज़ा आखिरी सांस ले रहा है। लेकिन आज के जुमातुल मुबारक के आखिर में मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह फलस्तीन दे मुसलमाना दी मदद फरमा, अल्लाह उन्हां बच्चियां दी मदद फरमा। ऐ गज़ा के मुसलमानों हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, बॉर्डरों की बंदिशें हैं, हम दुआ कर सकते हैं। हम आपके लिए हाथ उठाकर कहते हैं तुम हमारे मुसलमान भाई हो, तुम्हारा दर्द भी हमारा दर्द है। अल्लाह मुसलमानों को गैरत दे दे, अल्लाह हुक्मरानों को गैरत दे दे। और इंशाअल्लाह जब ये बंदिशें खत्म होगी फिर निकलेंगे हम जिहाद को अल्लाह के दीन की खातर। उन बच्चों का जरूर बदला लेंगे। अल्लाह के सामने दुआ है अल्लाह मैंने जो भी बयान किया है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।